we have a problem. Evaluate integral over c z bar dz where c is the right hand half of the circle mod z equal to 2 from z equal to minus 2i to plus 2i. That is, here we have the function f of z equal to z bar, and the path of integration c is the right hand half of the circle mod z equal to 2. Mod z equal to 2 means the general form of a equation of a circle with center z naught and r in complex plane is mod z minus z naught equal to r. So mod z equal to 2 means it is mod z minus 0 equal to 2. That is center 0 radius 2 ആയിട്ടുള്ള circle. Center 0 means z equal to 0 means it is xy equal to 0 0. So mod z minus z naught equal to r implies z minus z naught equal to r e raised to I theta. That is, theta varies from 0 to 2 pi. Circle 0 മുതൽ 360 degree വരെ. So z equal to z naught plus r e raised to I theta. So mod z equal to 2 implies z equal to 2 e raised to I theta, and here theta, it is not the complete circle, it is the right hand half of the circle. So mod z equal to 2 means a circle with the center 0 and a radius 2. So right hand of the circle from z equal to minus 2i means it is minus 2i, that is 0 minus 2, and 2i means it is 0 2. സോ ഇത്രയും പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. അതായത് ഇത് 0 ആണ് ആംഗിൾ, ഇത് പൈ ബൈ 2, ദിസ് ഈസ് പൈ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈനസ് പൈ ബൈ 2. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് പൈ ബൈ 2 മുതൽ പൈ ബൈ 2 വരെയാണ് ഇവിടെ തീറ്റ വാരി ചെയ്യുന്നത്. മൈനസ് പൈ ബൈ 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2. സോ ദിസ് ഈസ് സി പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് അറിയാം. That is z bar, that is 2 e raised to I theta whole bar, that is 2 e raised to minus I theta. Theta range ഉണ്ട്. So by the definition of contour integration, we have integral over c z bar dz equal to integral minus pi by 2 to pi by 2 2 e raised to minus I theta. Then what is dz? Z equal to 2 e raised to I theta. Then dz equal to 2i e raised to I theta d theta. So 2i e raised to I theta d theta. So 2 into 2 4 ആണ്. e raised to minus I theta e raised to I theta, e raised to 0 1 എന്ന് കിട്ടും. Then 4i constant ആണ്, minus pi by 2 to pi by 2 d theta. So 4i into theta from minus pi by 2 to pi by 2. So 4i into pi by 2 plus pi by 2, that is 4 pi I. That is the answer. Then next we have another problem. Evaluate integral over c f of z dz where f of z equal to x square plus 3i xy and c is the line segment joining 1 plus I to the point 2 minus I. f of z തന്നിട്ടുണ്ട്, x square plus 3i xy ആണ്. പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ c എന്ന് പറയുന്നത് 1 plus iയും 2 minus iയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, അതിൻ്റെ പാരാമെട്രിക് ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കിട്ടും. Then second one, f of z equal to z square ആണ്. c എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളയാണ് from 0 0 to 2 4. So first one, f of z എന്ന് പറയുന്നത് x square plus 3i xy ആണ്. ആൻഡ് c പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് 1 plus I to 2 minus I ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 plus iനെ നമുക്ക് 1 1 എന്ന് എഴുതാം, 2 minus iനെ
2 minus 1. So 1 1 2 minus 1 ഇത് രണ്ടും എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയി വരുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. സോ ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1. So y minus 1 divided by minus 1 equal to x minus 1 divided by 2 minus 1. That implies y minus 1 by minus 2 equal to x minus 1 by 1. So we get by cross multiplying y minus 1 equal to minus 2 into x minus 1. Therefore y equal to 1 minus 2x plus 2. So that's equal to 3 minus 2x. Then we put ഏതിനെങ്കിലും ഒന്നിന് t എന്ന് കൊടുക്കുക. put x equal to t, we get y equal to 3 minus 2t. Then now we have to find the limit of t. So എക്സിനാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് കൊടുത്തത്. സോ എക്സ് ഏത് മുതലാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. 1 മുതൽ 2 വരെയാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. സോ ഹിയർ സി ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ സി സച്ച് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് വൈ ഓഫ് ടി ആണ്. എക്സ് ടി ആണ് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മൈനസ് 2t where 1 less than or equal to t less than or equal to 2. Now f of z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x square plus 3i ആണ്. That's equal to t square plus 3it into 3 minus 2t. x നും y നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So we get t square plus 9it minus 6it square. Then z dash of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z of t ഇതാണ്. z dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 minus 2i എന്ന് കിട്ടും. Then by definition of contour integration, integral over c f of z dz equal to integral ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 2 ആണ്. f of z of t z dash of t dt. That's equal to integral 1 to 2 f of z of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t square plus 9it minus 6it square ആണ്. t square plus 9it minus 6it square z dash t dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓക്കെ 1 minus 2i എന്ന് വരും. 1 minus 2i dt. then integrate ചെയ്യുക 1 minus 2i taken outside, we get integrate ചെയ്യുമ്പോൾ t cube by 3 plus 9i t square by 2 minus 6i t cube by 3 1 to 2. Then by putting the limits we get 1 minus 2i into 8 by 3 plus 36 by 2i minus 16i. ഇത് ലോവർ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 by 3 plus 9i by 2 minus 2i. So we get 1 minus 2i into 8 by 3 plus here is plus 18i minus 16i minus 1 by 3 minus 9i by 2 plus 2i. So we get 1 minus 2i into, by simplification we get 7 by 3 minus I by 2. That is by multiplying with 1 minus 2i we get 7 by 3 minus I by 2 minus 14i by 3 minus 1. That's equal to 4 by 3 minus 31 by 6i. So that is the answer. Then അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു
സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫങ്ഷൻ. സി എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോള y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഫ്രം 0 0 to 2 4 ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയറും സി എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളയാണ് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഫ്രം 0 0 to 2 4. സോ ഇതിൻ്റെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ put x equal to t, we get y equal to t square. Direct relation തന്നിട്ടുണ്ട് y equal to x square. So y equal to t square. And x നാണ് t എന്ന് കൊടുത്തത്. So x varies from 0 to 2. Therefore t varies from 0 to 2 also. Now f of z t യിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ f of z equal to z square ആണ്. That's equal to z എന്ന് പറയുന്നത് z of t നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം, x of t plus i y of t, that is t plus i t square ആണ്. സോ f of z equal to t plus i t square whole square. ഇനി z dash of t കണ്ടാൽ 1 plus 2i t എന്ന് വരും. Now by definition integral over c f of z dz equal to integral 0 to 2 ആണ് ലിമിറ്റ് f of z of t into z dash of t dt by definition. So integral 0 to 2 f of z of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t plus i t square whole square. z dash t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 plus 2i t dt. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ t plus i t സ്ക്വയറിന് u എന്ന് കൊടുക്കാം. u എന്ന് കൊടുത്താൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 plus 2i t dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ du എന്ന് കിട്ടും, അതായത് ഈ ടേം. ദെൻ വെൻ t ഈക്വൽ ടു 0 u ഈക്വൽ ടു 0. വെൻ t ഈക്വൽ ടു 2 u ഈക്വൽ ടു 2 plus i into 2 square, that is 2 plus 4i എന്ന് കിട്ടും. So the integration becomes integral 0 to 2 plus 4i u square du എന്ന് കിട്ടും. So that is u cube by 3 0 to 2 plus i. That's equal to 2 plus i അല്ല 2 plus 4i all cube by 3 minus 0. That's equal to 1 by 3 into 2 plus 4i all cube എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a plus b all cube അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 8 plus 48i minus 96 minus 64i എന്ന് കിട്ടും. That is 1 by 3 into minus 88 minus 16i. That's equal to 8 taken outside we get minus 8 taken outside we get minus 8 by 3 into 11 plus 2i. That is the integral over c f of z dz in this case. Now we have an important result, that is show that integral over c z minus z naught all raised to m dz equal to 2 pi I if m equal to minus 1, 0 if m not equal to minus 1, where m is an integer and c is the circle with the center z0 and radius r in the counterclockwise sense. That is, here the function is z minus z0 all raised to m, a polynomial, and path of integration is a circle. Center z0 radius r ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ്. ഇൻ ദി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സെൻസ് മീൻസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ, പോസിറ്റീവ് സെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. അതായത് ഒരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ഈ ഡയറക്ഷൻ, അങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്
പോസിറ്റീവ് സെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവൽ ഓവർ സി z മൈനസ് z നോട്ട് ഓൾ റൈസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2πi ആയിരിക്കും m -1 ആകുമ്പോൾ. ഇനി m -1 അല്ലാത്ത ഏതൊരു വാല്യൂ ആയാലും ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് z നമുക്കറിയാം, z മൈനസ് z നോട്ട് ഓൾ റൈസ് ടു എം. സി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ z നോട്ട് ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ, ദറ്റ് ഈസ് മോഡ് z മൈനസ് z നോട്ട് ഈക്വൽ ടു r. അതുകൊണ്ട് z മൈനസ് z നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r e റൈസ് ടു i തീറ്റയാണ്. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2π. കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളാണ്. സപ്പോസ് 0 to 2π ആയിരിക്കും. z ഈക്വൽ ടു z നോട്ട് പ്ലസ് r e റൈസ് ടു i തീറ്റ. തീറ്റ വാരീസ് ഫ്രം 0 to 2π. Now we get the equation of c. This is c. അപ്പോൾ c കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എഫ് ഓഫ് z തീറ്റയുടെ ടേമിൽ, തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് തീറ്റയാണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു z മൈനസ് z നോട്ട് ഓൾ റൈസ് ടു എം ആണ്. അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് z നോട്ട് പ്ലസ് r e റൈസ് ടു i തീറ്റ മൈനസ് z നോട്ട് ഓൾ റൈസ് ടു എം. z നോട്ട് ആൻഡ് z നോട്ട് ക്യാൻസൽ, വി ഗെറ്റ് r റൈസ് ടു എം e റൈസ് ടു i m തീറ്റ. ദിസ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് തീറ്റ. ഇനി z ഡാഷ് ഓഫ് തീറ്റ. z ഡാഷ് ഓഫ് തീറ്റ പറയുമ്പോൾ z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ z ഡാഷ് ഓഫ് തീറ്റ, z നോട്ടിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. ഇവിടെ r i e റൈസ് ടു i തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് വരും. r i e റൈസ് ടു i തീറ്റ ഡി തീറ്റ. സോ ഇൻ്റർവൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് z ഡി z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റർവൽ ഓവർ സി ലിമിറ്റ് 0 to 2π ആണ്. എഫ് ഓഫ് z ഓഫ് തീറ്റ z ഡാഷ് ഓഫ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റർവൽ 0 to 2π r റൈസ് ടു m e റൈസ് ടു i m തീറ്റ r i e റൈസ് ടു i തീറ്റ ഡി തീറ്റ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു i കോമൺ ആണ്. r റൈസ് ടു എമ്മും r റൈസ് ടു 1ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ r റൈസ് ടു m പ്ലസ് 1 ഇൻ്റർവൽ 0 to 2π e റൈസ് ടു i m തീറ്റ e റൈസ് ടു i തീറ്റ. സോ e റൈസ് ടു i ഇൻറ്റു m പ്ലസ് 1 തീറ്റ ഡി തീറ്റ. സോ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ i ഇൻറ്റു r റൈസ് ടു m പ്ലസ് 1 e റൈസ് ടു i ഇൻറ്റു m പ്ലസ് 1 തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ i ഇൻറ്റു m പ്ലസ് 1 0 to 2π. So that's I and I cancelled. We get r raised to m plus 1 divided by m plus 1 e raised to I m plus 1 theta 0 to 2π. And now we apply the condition m equal to -1 and m not equal to -1. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി r raised to m plus 1 divided by m plus 1 ആണ്. അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ m plus 1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. m plus 1 നോട്ട് 0 ആവുന്നത് m നോട്ട് ഈക്വൽ ടു -1 ആകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇഫ് m നോട്ട് ഈക്വൽ ടു -1 ഇൻ്റർവൽ ഓവർ c f of z dz ഈക്വൽ ടു r raised to m plus 1 divided by m plus 1 into e raised to ഫസ്റ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. e raised to I into 2 m plus 1 into 2π minus e raised to 0. r raised to m plus 1 divided by m plus 1 e raised to I into m plus 1 2π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ cos m plus 1 2π പ്ലസ് I sin m plus 1 2π എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ cos 2πയുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ വന്നാലും കോസിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അതേപോലെ സൈനിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് e റൈസ് ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 1 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 0. സോ m നോട്ട് ഈക്വൽ ടു -1 ആകുമ്പോൾ 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇഫ് m ഈക്വൽ ടു -1 then ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c
എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എം -1 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ എമ്മിന് എന്ത് കൊടുക്കുക, -1 എന്നുള്ള കേസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് I into r raised to m plus 1 integral 0 to 2 pi e raised to I into m plus 1 theta d theta ആണ്. m equal to -1 കൊടുത്താൽ I into r raised to -1 plus 1 0 to 2 pi e raised to I into -1 plus 1 theta d theta. That is, this is r raised to 0, that is 1. I into ഇവിടെ e raised to 0 എന്ന് വരും, that is 1, 0 to 2 pi d theta. That is I into 2 pi minus 0 എന്ന് കിട്ടും, that is 2 pi I. So m equal to -1 ആകുമ്പോൾ 2 pi I ആണ്. m not equal to -1 ആകുമ്പോൾ, അതായത് m -1 ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ 2 pi ആവൂ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ c z minus z0 all raised to m dz equal to 0. Now next we have another problem. Let c be the arc of the circle mod z equal to 2 from z equal to 2 to z equal to 2i that lies in the first quadrant. Without evaluating the integral, show that modulus of integral over c dz divided by z square minus 1 less than or equal to pi by 3. c എന്ന് പറയുന്നത് mod z equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ z equal to 2 മുതൽ z equal to 2i വരെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ ഒരു പോർഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് z equal to 2 ഇതാണെങ്കിൽ, z equal to 2 ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് 2 ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് -2 0 ആയിരിക്കും, ഇത് 2 0, ഇത് 0 2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 0 -2. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 മുതൽ 2i വരെയുള്ള, 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്, 2i എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ 2i എന്ന് പറയുന്നത്, 0 2. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലുള്ള ഇത്രയും പോർഷൻ, ഇതാണ് സർക്കിൾ, നമ്മുടെ പാത്ത് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ c എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ആർക്ക്. അതായത് ആംഗിൾ എങ്ങനെ വരും, ഇത് 0 ആണ്, ഇത് pi by 2. അപ്പോൾ തീറ്റ വാരീസ് ഫ്രം 0 to pi by 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ഇൻ്റഗ്രലാണ്, ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മോഡുലസ് കാണണം, പക്ഷേ വിത്തൗട്ട് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൻ്റഗ്രൽ കാണാതെ, അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ c f of z dz ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ a to b f of z of t z dash of t dt എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു pi by 3 ആണ് എന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ ഇത് ML ഇനീക്വാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ML ഇനീക്വാലിറ്റി കാണാൻ നമുക്കറിയാം, ML ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ c, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ c f of z dz ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു l, വേറെ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് f of z ആണ്, അതായത് ഏതിനെയാണോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡുലസിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് f of z ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, അതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട്. l എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് c, സിയുടെ ഏത് കർവിലാണോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ കർവ് ഇവിടെ സർക്കിളിൻ്റെ ആർക്കാണ്, ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ മുഴുവനില്ല, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ, അതായത് 1/4 മൊത്തം സർക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ 1/4 വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അറിയാം, പെരിമീറ്റർ 2 pi r ആണ്, റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 2 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ 1/4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് L കിട്ടും. ഇനി m കണ്ടുപിടിക്കണം. m കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ ലെങ്ത്ത് L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pi r by 4, ദാറ്റ് ഈസ് 2 pi r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് 2 ആണ്, by 4 ദാറ്റ് ഈസ് pi. സോ ലെങ്ത്ത് pi ആണ്. ഇനി മോഡുലസ് ഓഫ് f of z m കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് z ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് z ഈക്വൽ ടു 2 e raised to I തീറ്റ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു pi by 2 ആണ്, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി f of z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ 1/z² - 1 ആണ്, ഇൻ്റഗ്രേഷനുള്ളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/z²
z square minus 1 ആണ്. സോ സർക്കിളിൽ ഈ 1/z square minus 1നെ 1/z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2e raised to I theta 2e raised to I theta whole square minus 1 ആണ്. That is 1/4e raised to 2I theta minus 1. ഇനി ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് നമുക്ക് കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ മോഡുലസ് മാത്രം കാണുകയാണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് 4e raised to I 2 theta minus 1. നമുക്കറിയാം മോഡ് z1 മൈനസ് z2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് z1 മൈനസ് മോഡ് z2. ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് 4e raised to I 2 theta minus mod 1. So which is less than or equal to modulus of 4e raised to I theta. 4ൻ്റെ modulus 4 ആണ്. ആൻഡ് e raised to I thetaയുടെ modulus 1 ആണ് for any theta. So e raised to I 2 thetaയുടെ modulus 1 ആണ്. So mod 1 1. This is 3. So modulus of 4e raised to 2I theta minus 1 greater than or equal to 3. സോ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ്, മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് 1 modulus of 1/4e raised to 2I theta minus 1 is less than or equal to 1/3. So this is m. So m കിട്ടി 1/3 L, that is pi. So by ML inequality we have integral over C, modulus of integral over C f of z dz less than or equal to ML ആണ്. That implies modulus of integral over C dz by z square minus 1 less than or equal to m means that is 1/3 and L is pi, that is pi by 3. That is the answer. Thank you.